नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी बहिर जो साहित्य बही रही से साहित्य बहिर आज आमे पढ़िबा वशिष्ठ व विश्वामित्र। ओके ये वशिष्ठ आ विश्वामित्र कवितार कवि हेउचंती अनंत पट्टनायक। अच्छा अनंत पट्टनायक 1912 मसीहा जन्मग्रहण करथिले 1987 मसीहा मृत्युवरण करथिले। आस वशिष्ठ व विश्वामित्र कवितार जते प्रश्न उत्तर रही सब गोटे गोटे आलोचना करिबा। फास्ट देख एक नंबर क कौन कहला ना एही कवितारे वर्णित घटनाटी केउठारे घटिथिला। एही कवितारे वर्णित घटनाटी तापस वशिष्ठଙ୍କ आश्रमरे घटिथिला। तापर देखिबा ख कौन कहिछि अरुंधती काहाकू लक्ष्य करी आतताई बोली कहिछंती ना अरुंधती विश्वामित्रଙ୍କୁ लक्ष्य करी आतताई बोली कहिछंती। तापर देखिबा ग वशिष्ठ व अरुंधती कथावार्ता हेउथबा बेले की घटना घटिला। वशिष्ठ व अरुंधती कथावार्ता हेउथबा बेले हठात विश्वामित्र बात्यारे उपुड़ी पड़िथिबा शाल गछ परी वशिष्ठଙ୍କ पाद उपरे कचाड़ी होई पड़िथिले। से करिथिबा पाशव प्रयास पई क्षमा करिदेबाकू कहिले। तापर देखिबा प्रश्न नंबर घ कौन कहिछि अनुतप्त विश्वामित्रଙ୍କୁ आलिंगन करी वशिष्ठ कौन कहिले ना अनुतप्त विश्वामित्रଙ୍କୁ आलिंगन करी वशिष्ठ कहिले उठ एबे उठ हे महर्षि। तापर देखिबा वशिष्ठଙ୍କୁ अरुंधती महियान देवता बोली कहिबार कारण कौन। वशिष्ठଙ୍କୁ अरुंधती महियान देवता बोली कहिले कारण जेते अपराध करथिले मध्य वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ क्षमा करी देइथिले। ओके तापर देखिबा च कौन कहिछि नाश मोर पाशव प्रयास किए काहाकू कहिथिले। नाश मोर पाशव प्रयास ए कथा विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କୁ कहिथिले। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 6 केउ कथा को एठारे पाशव प्रयास बोली कहा जाइछि। पशु जेपरी बिना विचार रे अन्य को आक्रमण करिथाए ठीक सही परी विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କ पुत्रଙ୍କୁ मारिबा परे तांकू मध्य मारिबा को चेष्टा करिथिबारु एठारे पाशव प्रयास बोली कहा जाइछि। तापर देखिबा 2 नंबर देला 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लिखिबा। क विश्वामित्रଙ୍କୁ आतताई बोली कहिबार कारण कौन। विश्वामित्र वशिष्ठଙ୍କର पुत्र मानंकु गटी गटी करी हत्या करिथिबारु तांकु वशिष्ठଙ୍କ पत्नी अरुंधती आतताई बोली कहिथिले। तापर देखिबा ख वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करि नथिले काहींकी ना वशिष्ठ विश्वामित्रଙ୍କୁ महर्षि बोली संबोधन करि नथिले कारण विश्वामित्रଙ୍କ अंतर मध्यरे हिंसा द्वेष आदि कुप्रवृत्ति थिला जहा मनरे हिंसा और अहंकार रही थाए से केबे हेले महर्षि पदवाच्य होई न थाए। तापर देखिबा ग कौन ना अरुंधती चमकी पड़िबार कारण कौन। अचानक भावे भीषण शब्द करी विश्वामित्रଙ୍କ हातरू
ଖଡ୍ଗ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତାପ ଜାତ ହେଲା କାହିଁକି? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ନିଜ ପୁତ୍ର ହନ୍ତା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ଅନୁଭବ କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତାପ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରତ ପରିହାସ ବୋଲି ଭାବିଲେ କାହିଁକି? ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରତ ପରିହାସ ବୋଲି ଭାବିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପୁତ୍ରହନ୍ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସକାତୁର ପିତା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କଣ? ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ଶେଷରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାରଣ ଯେତେବେଳକୁ ଅନୁତାପନାଳରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରୁ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ମନୋଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଣ ମାଗି ଯିବାକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆପତ୍ତି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ କରି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ପୁତ୍ରହନ୍ତା ଆତତାୟୀର ଘରକୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଲୁଣ ମାଗି ଯିବାକୁ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହିଂସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହନୀୟତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। କଣ କହିଛି? ନା କରଦେଲା ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ଦେଲା ଆକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ସହଜ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା। ଓକେ ମୋ ଆଖିରେ ... ଭଲ ପାଏ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁତ୍ର ସକାତୁରା ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୂଚନା ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ମହାନତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଘରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲବଣ ନଥିବା କଥା ଜଣାଇଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଲବଣ ଧାର ଆଣି କାମ ଚଳାଇ ନେବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ। କାରଣ ଆତତାୟୀ ନିଷ୍ଠୁର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ପୁତ୍ର ବିରହ ବିଧୁରା ଜନନୀ ତାର ପୁତ୍ର ଘାତକକୁ କେବେ ସହଜରେ ଦୂରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଶ୍ରମକୁ ଲୁଣ ଧାର ମାଗିବାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କେବେ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ନୁହେଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରହନ୍ତା ବୋଲି
ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ବଶିଷ୍ଠ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଅପରାଧୀ ନିରପରାଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ନେହ କରୁଣା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଲା ନା ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ମହିୟାନ କେଉଁପରି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲିଖନୀ ନିଃସୃତ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ଋଷିପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟବର୍ତ୍ତା ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରତିହିଂସାର ଅବତାର। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଜର ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତଥାପି କ୍ଷମା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅନ୍ତରରେ ଭାବଚ୍ଛେଦ ନେଇ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅପୂର୍ବ ମନୋଭାବକୁ ପୁତ୍ର ଶକାତୁରା ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବୁଝିପାରି ନପାରି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୁତ୍ରହନ୍ତା ପ୍ରତି ପୁତ୍ରହରା ପିତାର ଏହି ଅନୁକମ୍ପା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଇତ୍ୟବସରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅନାବିଳ ହୃଦୟର ମହାନତାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିହିଂସାର ଅଶ୍ରୁବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ପତି ଦେବତାଙ୍କର ଦେବପରମ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାରେ ସମାଜରୁ ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଲୋପ କରି ସ୍ନେହ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ କଣ କହିଛି। କ୍ଷମା କର ମତେ ନାଶ ମୋର ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। କ୍ଷମା କରେ ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁତାପ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା। ଆତତାୟୀ ଭାବେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ବେଗରେ ଶାଳତରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପଦଯୁଗଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଖଡ୍ଗ ଭୂପତିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହତଚକିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ନୟନ ପଦଯୁଗଳ ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁଜ୍ୱାଳାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପଦ ଧୌତ କରିଛି। ବାଷ୍ପାୟିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପାଶବିକ ଭାବକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ନା ଆସ 100ରୁ 120ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କଣ ଦେଇଛି କ
ପଠିତ କବିତା ଆଧାରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ମାନବବାଦୀ ଆବେଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଶିଖା, ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଛାଇର ଛିଟା, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା ପ୍ରଧାନ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ସମାଜ ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ କବି ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଯେ ମାନସିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ତାହା କବି ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଏକ ଅପୂର୍ବ କଳା। ଚରିତ୍ରମାନେ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟ ହୃଦୟର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧି। କବି ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତାହା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ବଶିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ମାନବିକ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତାରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣେ ସହିଷ୍ଣୁ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅକ୍ରୋଧୀ ଭାବେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ କବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନଥିଲାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆଶ୍ରମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲୁଣ ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସହଜ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରି ଋଷି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଲବଣ ମାଗି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟା କରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି। କ୍ଷମାଶୀଳ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟର ଏ ନୁହେଁ ଉପହାସ, ତାର ଧର୍ମେ କଲ୍ୟାଣ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୋ ଆଖିରେ ନୁହେଁ ଆତତାୟୀ, ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହି ଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ବଶିଷ୍ଠର ଉଦାର ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେ ସହଜ ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଭିମାନରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଶବିକ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଥିତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଶୈଳୀରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ତାହାକୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକିଲ ନାହିଁ? ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଚାହେଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ଡାକିପାରିଲି ନାହିଁ। ବଶିଷ୍ଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅହଂଭାବ ଓ ଆତତାୟୀ ମନୋଭାବକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କର ଯେତେ କ୍ଷତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଅକ୍ରୋଧୀ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଏହି ଭାବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଣିଥିଲା
ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ସେ ଆତତାୟୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ବି ଜଣେ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନା କରି କହିଥିଲେ, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେ ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରସି ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ଉଠ ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ବାସ୍ତବରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାର ମାନସିକ ଭାବ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳତାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କାହିଁକି? ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଗାଥା ଗାଇ ସାମାଜିକ ଅସଙ୍ଗତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ସୈନିକ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ଶାଣିତ ଲେଖନୀର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର ଥିଲା ମାନବବାଦର ଜୟଗାନ କରିବା। ନୂତନ ଛନ୍ଦ, ଚେତନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ମଧୁର ଭାଷା ଶୈଳୀ ନେଇ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଅଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାଇର ଛିଟା, କିଞ୍ଚିତ ଅବାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ କବିତା ସଞ୍ଚୟନ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାନ୍ୟତାର ନେଇ ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ, କ୍ରୋଧୀ ଓ ହିଂସ୍ର ପ୍ରସବ ସ୍ୱଭାବର ଉଗ୍ରତାପ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମହର୍ଷି ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ କ୍ଷମାସ୍ନିଗ୍ଧ ହୃଦୟରୁ ମହତ୍ତ୍ୱର ସୁଗନ୍ଧିତ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରୀତିପ୍ରଣୋଦିତ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନଥିଲେ, ସମ୍ପ୍ରୀତି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ନଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମହାନ ହୃଦୟବାର୍ତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ସଦ୍ଭାବ, ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଓ ବରଣୀୟ। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ବଶିଷ୍ଠ। ଉଗ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତପସିଦ୍ଧ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ମହର୍ଷି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ ହେବାକୁ କାମନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତପ ବଳରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି କହିନଥିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ନିଜର ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ କ୍ରୋଧାତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆତତାୟୀ ରୂପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ବଶିଷ୍ଠ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଅବିଚଳିତ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶୋକାକୁଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ଓ ବିରହବିଧୁରା ଜନନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦିନେ ବଶିଷ୍ଠ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଲବଣ ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ନିଜର ପୁତ୍ରହନ୍ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ବବତ୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମହର୍ଷି ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ
ଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନରୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟବାର୍ତ୍ତା ପରିଚୟ ପାଇପାରିଥିଲା। ଅନୁତାପାଳନରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧଜନିତ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ପବିତ୍ର ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶାଣିତ କରବାଳ ଭୂଲୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହିଂସ୍ରତା, କ୍ରୂରତା, କ୍ରୋଧ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରଭୃତି ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମନ ଅଙ୍ଗନରୁ ଅପସରି ଯାଇଛି। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ଧରି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ମଧୁର ବିନୟ ସ୍ୱରରେ ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତଳି ଭୂମି ତଳୁ ସତେ ଅବା ଅମୃତ ବରଷଇ ସ୍ନେହଭରେ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଉଠ ଏବେ ଉଠ ହେ ମହର୍ଷି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପ୍ରତିହିଂସା କ୍ରୋଧାତୀତ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ଲାଭ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଅନାବିଳ କରିପାରିଥିବାରୁ ସେ ମହର୍ଷି ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମହର୍ଷିର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ? କରେ ଦେଲା ମାଧବ, କେଶବ, ବାସବ, ପାଶବ, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ଅଲଗା କିଏ ହବ ରେ? ପାଶବ। କିଏ ଅଲଗା ହବ? ପାଶବ। ଓକେ, କିଏ ଅଲଗା ହବ ନା? ପାଶବ ହବ ଅଲଗା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରିଲେ, ସଞ୍ଚରିଲେ, ପଚାରିଲେ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହବ ରେ? ନା ଅଲଗା ହବ କ'ଣ? ସଞ୍ଚରିଲେ। କ'ଣ ହବ ରେ? ସଞ୍ଚରିଲେ। ସଚରିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମହାମତି, ମହାଭୀତ, ମହାସତୀ, ମହାଜ୍ୟୋତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ରେ? ନା ମହାଭୀତ। ଓକେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଦେଇଛି କରେ ଦେଲା କ'ଣ? ଦେବତାରେ ଭଲା ମହିୟାନ କେଉଁପରି ମୁହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା କ'ଣ ହବ ରେ? ନା ମହିୟାନ ଦେବତାରେ ଭଲା ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁହିଁ କେଉଁପରି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଇ ପାଶେ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ମାଗି ଆଣ ଘରେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା କ'ଣ ହବ? ନା ମାଗି ଆଣ କିଞ୍ଚିତ ଲବଣ ପାଶେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କ'ଣ କହିଲା? କରବାଳ କରେ ଏଶାଣିତ ଜାଣି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଯେ। ଆକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଶାଣିତ ଏ କରବାଳ କରେ ଜାଣି ମୁଁ ଯେ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନା ଯେପରି କ'ଣ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ତରଳ, ଉତ୍ତରଳ, ସେହିପରି ଉତ୍ ଲଗେଇକି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ ଲଗେଇ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ହେଲା କ'ଣ ହଉଛି? ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ତପ୍ତ, ଉତ୍ତପ୍ତ, ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଲାସ, ଉଲ୍ଲାସ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଅରୁନ୍ଧତୀ ନେତୃ ଅଜାଣତରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଗଲା ଝରି। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା କେଉଁ ଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି ତାହା ନିମ୍ନରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେଲେ? ନା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। କ'ଣ ହବ? ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଦେଲା ଆସ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା,
ତାମାନେ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇ ତାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ କ କଣ କହିଛି? ନିର୍ଝରର ରୁଦ୍ଧ ଘସ ସମ ଜଣାଇଲେ ଆବେଗ ଉଲ୍ଲାସ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜେଇକି ସରି ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା କଣ ହବରେ? ନା ରୁଦ୍ଧ ନିର୍ଝର ଘସ ପରି ଆବେଗ ଉଲ୍ଲାସ ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ କହିଛି? ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଆଦେଶ ମହର୍ଷି ଭାଗ୍ୟର ଏକ ଉପହାସ ପରି। ହେଲା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା କଣ ହବ? ମହର୍ଷିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଦେଶ ଭାଗ୍ୟର ଉପହାସ ଭଳି ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ କଣ? ନା ବାତ୍ୟା ନିକି ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କାହୁଁ ପଦ ପ୍ରାନ୍ତେ ପିଟି ଦେଲା ଆଣି। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କଣ ହବ? ବାତ୍ୟାରେ ଶାଳ ତରୁ ପିଟି ହୋଇ କଣ ପଡ଼ିଗଲା ପରି ସେ ପାଦ ପାଖେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ନୁହତ ଏ ଋତୁ ପରିହାସ ସିଂହାରିତ କାହୁଁ ନାହିଁ ଝଳି। ଆକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିବା କଣ ହବ? ସତରେ ପରିହାସ ଓ ଛଳନା ପରି ଏଭଳି ଝିଙ୍ଗାସି କାହୁଁ ନାହିଁ ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ନା ପାଶବ ପ୍ରୟାସ କହିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ଲେଖିବା। ପାଶବ ପ୍ରୟାସ କଣ ହବରେ? ନା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କହିଛି? 11 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭର ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ କ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ନା ମଧୁମୟ ସୁର କଣ ଆଉ କଣ ଆଇବ? ତିମିରିତ ଘର ଆଉ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧର ସକାତୁରା ଜନନୀ ଆଉ କଣ? ଉତ୍ତରଳ ଅଶ୍ରୁ ପାଶବ ପ୍ରୟାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 କଣ କହିଛି? ନା କ୍ଷମାର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କଣ ଲେଖିବା? କ୍ଷମାର ମହତ୍ଵ। କ୍ଷମାର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଅସାଧାରଣ। କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ପ୍ରତିହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମା କରି ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଣିଷ ମନ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କ୍ଷମା କଲେ ମଣିଷ ମନରେ ସୁହୃଦ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମଣିଷ କେବେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥକୁ ପାଖ କୋଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଲା? ଆବେଗ। ଆବେଗର କଣ ହବରେ? ନା ହୃଦୟର ଏକ ଭାବ। ରତରେ କଣ ହବ? ନା ସତ୍ୟ। ହେଲା ତାପରେ କୃପାଣ ମାନେ ଖଡଗ। ତାପରେ ଉତ୍ତରଳ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଚତ୍ୱର ମାନେ ଅଗଣା। ଆଉ କଣ ହବ? ଝିଙ୍ଗାସି ମାନେ ଭର୍ଷଣା କରି। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 କଣ ଦେଲା ପିଲା? 14 କଣ ଦେଲା? ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲା? କ କଣ? ଅନ୍ଧାର ଯୋଗୁ ଅରୁନ୍ଧତୀକୁ ରନ୍ଧନ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଏଟା ଭୁଲ। ହେଲା ତାପରେ ଖ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମହାନତା ଦେଖି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ, ଏହା ଠିକ। ତାପରେ ଗ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଇଏ ବି ଠିକ। ତାପରେ ଘ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ, ଇଏ ଭୁଲ। ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର
15 ନମ୍ବର କଣ କହିଲା? ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଂଶଟି ମନେ ପକାଇ ପୂରଣ କରିବା ଓ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା? ନା ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା କଣ ନା ଜୀବନ ଏ ରକ୍ତେ ଅରୁଣିତ ନହିଥାନ୍ତା ଆର୍ତ ହାହାକାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ କଣ ହବ? ମୃଦୁ ଭାଷେ ସୂଚାଇଲେ ଆସି, এটা କଣ ହବ? ଋଷି ପତ୍ନୀ ସତୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ ଗଟି ଗଟି ପୁତ୍ରଗଣ ହତ୍ୟା କଲା ଯେଉଁ ଆତତାୟୀ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କବିତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ପକାଅ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବାଇ ଦବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବାଏ ବାଏ।